اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عذاب قبر کا ایک اور عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے جو عبرت کا نشان بنی، جسے قبر میں عذاب ہوا، اور اس کی کیا وجہ تھی مکمل آپ کے ساتھ واقعہ بیان کروں گا۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو تب ہم بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تب ہمارے اندر تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اپنا زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیاوی کام ٹھیک ہے چلتے رہتے ہیں، لیکن دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو اس دنیا میں بھی کام آنی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنی ہے۔ اس کا صرف ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ آخرت میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جو چیز ہو انسان اسی پہ یقین رکھتا ہے۔ جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ارد گرد دنیا کو دیکھتے ہیں اور ہم اسی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے، کہیں پہ ہم نے جانا ہے۔ زندگی اتنی مصروف ہم نے بنا لی ہے، ہم اپنا قیمتی وقت نکال کے نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے۔ ہم صرف آج کل مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے۔ رمضان کے دن تھے۔ اس لڑکی کی والدہ نے اسے کہا کہ آج افطاری کے وقت کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے میری مدد کرواؤ، میرے ساتھ کھانا بنواؤ۔ اس لڑکی نے کہا ماں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھنا ہے، وہ لگنا ہے اور میں اسے دیکھوں گی۔ ماں اسے بار بار آوازیں دے رہی تھی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ میں ٹی وی لے کے اوپر کی منزل چلے جاتی ہوں، وہاں پہ سکون سے ٹی وی دیکھوں گی، کوئی نہیں آئے گا، نہ مجھے کوئی تنگ کرے گا، سکون سے میرا ٹائم گزر جائے گا، جو پروگرام میں نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لوں گی۔ وہ ٹی وی لے کے اوپر چلے گئی اور اس نے اوپر کی منزل پہ جا کے کمرے میں لوک لگا لیا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ ماں نیچے خود ہی کھانا بناتی رہی اور بیٹی کو آوازیں دیتی رہی شاید بیٹی آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی۔ بہت دیر بعد ماں نے کہا کہ بیٹی تو نہیں آئی، میں خود جا کے دیکھتی ہوں کیا ایسی بات ہے کہ اتنی آوازیں دی ہیں اس کے بعد بھی وہ نہیں آئی۔ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ بیٹی دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو بلاتی ہے کہ دروازہ کھولو، کیا ایسی بات ہے کہ بیٹی دروازہ نہیں کھول رہی۔ سب نے بہت کوشش کی، دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس کے بعد پھر آواز نہ آئی اندر سے کوئی بھی۔ پھر سب نے دروازہ توڑا تو اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی انتقال کر چکی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ سب رونے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ میت کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میت اتنی وزنی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتی۔ چنانچہ کسی نے اس ٹی وی کو جو پڑا ہوا تھا اس کو جیسے ہٹایا تو میت بھی ہلکی ہو گئی، اٹھنے لگی۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ آخر کیا ماجرا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ٹی وی بھی ساتھ ساتھ لیا اور میت کو بھی ساتھ ساتھ لیا، کیونکہ میت ویسے نہیں اٹھائی جا رہی تھی، کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اتنا اس کا وزن تھا کہ وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ جنازے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی تھا اور ٹی وی کو بھی قبرستان لے گئے۔
टीवी भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। लड़की को दफनाया, दफनाने के बाद सब लोग जब जाने लगे तो मैयत कब्र से बाहर आ गई। लोग हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लोग फिर वापस आए, उन्होंने कब्र खोदी, लड़की को अंदर डाला और उसके बाद मट्टी ऊपर फेंकी। लेकिन दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि लड़की की मैयत बाहर आ गई। लोग परेशान हुए कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर किसी ने कहा टीवी भी अंदर ही रखते हैं और इसको दफना देते हैं। किसी ने फिर टीवी भी अंदर ही रखा, दफनाया, तो वो लड़की की मैयत वापस नहीं आई, अंदर ही रही। ये एक इबरतनाक वाक़या है, सच्चा वाक़या है। ये वाक़ये कोई भी किसी ने वैसे नहीं बनाए होते, ये हकीकत होती है। हम तक इसीलिए पहुंचते हैं कि हम इनसे सबक सीखें, हमें भी इबरत हो, हम भी कुछ सीखें। बड़े बड़े लोगों पे अजाब हुए हैं, वाक़े हुए हैं, लेकिन अक्ल दंग रह जाती है। हम सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे अजाब होते हैं और कैसे कैसे वाक़यात होते हैं। ये सब इस तरह से क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम देख सकते हैं हमारे घरों में हर वक्त टीवी चल रहे होते हैं, नमाज का वक्त होता है, अज़ान का वक्त होता है, लेकिन हम अज़ान को इग्नोर कर देते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को इग्नोर कर देते हैं और नमाज की जगह टीवी देख रहे होते हैं। ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे होते हैं, हमें कोई ख्याल नहीं होता। कई घर वाले भी या माएँ वगैरह बच्चों को कहती हैं अज़ान हो रही है, टीवी बंद कर दो। कई लोग कर देते हैं, कई लोग वैसे ही देखते रहते हैं, अज़ान का एहतराम भी नहीं करते और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुए पड़े हैं। ये सिर्फ़ इस वजह से है कि शैतान इंसान को गुनाहों की तरफ मजबूर करता है। शैतान तो यही चाहता है कि हम इबादत ना करें, हम इस तरह के गलत काम करें, गुनाह करें, ताकि हमारे गुनाहों में इजाफ़ा हो। शैतान का काम यही है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करने से, अगर हम अज़ान के वक्त टीवी बंद कर देंगे, अज़ान हो रही होगी, हम बातें कर रहे होंगे, अगर वो नहीं करेंगे, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अज़ान हुई है, उसको फ़ौरन ही छोड़ देंगे, तो क्या हमें सवाब नहीं होगा? या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? जो काम अज़ान के वक्त किया जा रहा हो या नमाज को छोड़ के किया जा रहा हो, क्या उस काम में बरकत हो सकती है? आप कभी भी देख लें, जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नमाज़ें पढ़ता भी होगा, और अगर वो किसी वजह से परेशान है, माली तौर पे और कोई परेशानी है, लेकिन उसके चेहरे पे आपको नूर ही नूर नज़र आएगा, सब्र नज़र आएगा। उसकी जगह जो शख्स बेनमाजी है, परेशान है, वो हर किसी के सामने परेशानी बयान कर रहा होगा, शक्ल से भी परेशान लगेगा, ये परेशान है, ये तो टेंशनों में है, इसका क्या बनेगा। इस तरह से लोग सोचते हैं, या वो खुद भी ये सोचता है मेरा क्या बनेगा। लेकिन दूसरा जो शख्स नमाजी होगा, वो बड़ा सुकून में होगा, खुश होगा, उसने अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़े होंगे। अल्लाह ताला उस शख्स में इतना सब्र पैदा कर देता है कि वो शख्स सुकून में आ जाता है। बेशक परेशानियाँ, खुशियाँ, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें आती हैं, वो ही हमें खुशियाँ और गम देने वाला है। हर परेशानी में अल्लाह ताला को पुकारें, हर खुशी में अल्लाह ताला को पुकारें, उसका शुक्र अदा करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मोमिन हर हाल में फ़ायदे में है। पूछा वो कैसे? तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे मोमिन पे कोई मुश्किल आती है तो वो सब्र करके फ़ायदा ले लेता है, और जब मेरे मोमिन पे खुशी आती है तो वो शुक्र करके फ़ायदा ले लेता है। यानी दोनों तरह से मोमिन को फ़ायदा है। जब मोमिन पे मुश्किल आती है और सब्र करता है तो अल्लाह ताला फिर भी खुश होता है कि ये शख्स सब्र कर रहा है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है, इसने मुझसे गिला शिकवा नहीं किया। और जब
किसी मोमिन पे, मुसलमान पे खुशी आती है, वो तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, फिर भी अल्लाह ताला खुश होता है कि इसने मेरा शुक्र अदा किया, नाशुक्री नहीं की। क्या हम खुशी के मौके पे अल्लाह ताला को याद करते हैं? क्या हम कोई मुश्किल आती है तब भी सब्र करते हैं, या गिले शिकवे करते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं? तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में आप कोई भी बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।